हेलो एवरीवन, आज आप करेंगे क्लास 7th NCERT बुक का लेसन फायर फ्रेंड एंड फो। फायर की होंगी है अग, फ्रेंड की होंगे है दोस्त एंड फो दुश्मन। सो अपने लेसन का नाम की है अग अपनी दोस्त भी है तो दुश्मन भी। बिफोर यू रीड फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। वट इज़ फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? इस लैसन में स्टार्ट करने तो पहला आपको इंस्ट्रक्शन दी गई ने या फिर दसिया गया है भी आप इस लैसन की पढ़ना है। पहली गल तो आपको दसना है, ये गल का पता चलेगा कि फायर किदा अपने लिए यूजफुल है, किदा अपने लिए डेंजरस है, तो फायर होंगी की है, ठीक है। एंड हाउ डिड वी डिस्कवर इट, इसकी खोज किदा की गई, तो अगर जी अग ज़्यादा फैल जाए तो उसको कंट्रोल किदा करना। सो वट इज़ फायर? या थोड़ा पता है फायर किहड़े एलीमेंट्स में मिलकर बनती है? हियर इज़ अ फॉर्मूला ऑफ फायर। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ तीन चीज़ों की लोड़ पैंदी है अग चलाउण दे लई। पहली चीज़ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल कोई भी हो सकता है, लकड़ी, पेट्रोल, कागज़, कुछ भी चीज़ में आप फ्यूल कह सकते हैं। ये दूसरी चीज़ अपन की चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होंगी है एयर दे विच, आपां हवा तो ऑक्सीजन उसनों मिलती है। नैक्सट अपन की चाहिए है लाइट। लाइट फिर आपां किद्दां दिन्ने आ? मैच स्टिक के द्वारा। तुसीं इत्थे देख सकते हो कि पहली चीज़ उन्होंने फ्यूल दिता गया, फिर ऑक्सीजन, तो उस तो बाद की दी गई आ मैच स्टिक के द्वारा उसनों अग प्रोवाइड की गई, तो उत्थे फायर जी वो चल पैंदी। सो फायर इज़ मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमनस। वी नीड फायर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग फूड टू मेकिंग कार्स। छोटे तो छोटे काम तो लैके वड्डे तो वड्डे कारखानों के भी फायर की जरूरत पैंदी है। बट फायर कैन ऑल्सो बी वेरी डेंजरस। वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ फायर स्टार्ट एंड स्टॉप सो दैट वी कैन यूज़ इट सेफली। इसलिए फायर जी बहुत खतरनाक भी हो सकती है, तो इसलिए सानू पता होना चाहिए कि फायर किद्दां स्टार्ट होंगी है, किद्दां चलती है, तो किद्दां इसनूं बुझाया जा सकता है ताकि असीं इनू सेफली यूज़ कर सकीए। सो लैसन स्टार्ट करने तो पहला आप कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जोड़े उन्होंने मीनिंग देख लें। लाइटनिंग। लाइटनिंग की होंगे इलैक्ट्रिक चार्ज। जो आप लाइटिंग कहने वो होंगी जी आप दिवाली के उपर आप फुलझड़ियाँ वगैरह चलाने उसनों लाइटनिंग कहा जाता है, या फिर अपने घर में डेकोरेट करते हैं लाइटनिंग कहने हैं। तो लाइटनिंग कहने उदों की होंगे जी आसमान तो बिजली गड़कती है या फिर इलैक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगे उसनों लाइटनिंग कहते हैं। नैक्सट है फ्राइटन। फ्राइटन होंगे स्केयर्ड, डरना। नैक्सट है पजल। पजल की होंगे कन्फ्यूज होना। एब्जॉर्ब, सोक मतलब सोखना। एग्जिस्टेंट, पुट आउट मतलब कि किसी चीज़ को बाहर कढ़ना। होर डिफिकल्ट वर्ड्स ने स्मल्टरिंग। स्मल्टरिंग होंगे बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम। जो अग बुझ जाती है उस तो बाद भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है ना, वो की होंगी है अग सुलग रही होंगी है, उसमें स्मल्टरिंग कहा जाता है। नैक्सट है जनरेट। जनरेट की होंगे प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना। नैक्सट है समोदरिंग, सफोकेटेड, जो आप दम घुटदा किसी चीज़ का। नैक्सट एक्सटिंक्शनस वो आप कर चुके हैं, पुट आउट। नैक्सट है बैंड्स। बैंड होंगे ग्रुप्स, किसी चीज़ के छोटे छोटे ग्रुप्स में बैंड कहा जाता है। सो लैट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। अर्ली मैन डिड नॉट नो वट फायर वॉज। पहले के आदमी को ये नहीं सी पता कि अग की होंगी है, बट वी मस्ट हैव सीन द डेंजर इट कुड कॉज। पर उन्होंने ये पता सी कि ये किहड़े भयानक तरीके, भयानक रूप जिहड़े वो लै सकती है। वी मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज़ फायर हिमसैल्फ। पहला जिहड़ा अपना आदि मानव हुंदा सी उसनों ये नहीं सी पता कि अग किद्दां बनी है या इनू किद्दां यूज़ करना, लेकिन उन्हें अग देखी हुई सी किन्ना दे थ्रू? लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग मतलब जो बदलों के बिजली कड़कती सी। वैलकैनोज मतलब ज्वालामुखी फटते सी, उदों उन्हें अग वेखी हुई सी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सी पता कि अग नूं यूज़ कितना करना है। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। ही
वॉज फ्राइटेंड, क्योंकि फायर जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होंगी है, इस करके वो फ्राइटेंड रहिंदा सी, वो की हुंदा सी, डर जांदा सी। फायर मे हैव puzzled early man because we know that fire is the result of chemical reaction। ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਜ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੈਵੀ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨ ਅ ਫਿਊਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੀਟ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਲੀਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਦਿਸ ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਫਾਇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਈਟਨਿੰਗ। ਸੋ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡਡ ਫॉर ਫਾਇਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਊਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਹੀਟ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਫਿਊਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਹੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਅੱਗ ਜਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਥਿੰਗਸ ਨੀਡਡ ਫॉर ਹੀਟ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੁੱਡ, ਕੋਇਲ, cooking gas and petrol are some example of fuel. Oxygen comes from the air. This is why when we blow or smolders paper it often burst into flames। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਨੀਡਡ ਟੂ ਮੇਕ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਹੀਟ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ। ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਫਾਇਰ ਬਾਏ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਫਿਊਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਸਾਰੀ ਜਲ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲੱਕੜ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਕੀ ਆ, ਸਮਲਡਰਿੰਗ। ਸਮਲਡਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਬਚਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸਮਲਡਰਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋਣ, ਫਿਊਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਔਰ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਡੋਂਟ ਮੇਕ fire by themselves, or else a newspaper on stick lying in open would catch fire on itself। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਪਕੜ ਲਏਗਾ, ਨੋ। ਟੂ ਬਰਨ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਔਰ ਵੁੱਡ ਵੀ ਹੀਟ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਇਟ ਕੈਚਿਸ ਫਾਇਰ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦ ਆ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਮੈਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸੀਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਵਰੀ ਫਿਊਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਇਟ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਵਰਕ।
हर एक फ्यूल का हर एक तरह चाहे लकड़ी हो कोयला हो पेट्रोल हो हर एक चीज़ का एक बर्निंग पॉइंट होंगे जिस दे उपर जाके वो जलना शुरू कर देंदी है। दिस टैंपरेचर इज़ कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टैंपरेचर ऑफ द फ्यूल। उस टैंपरेचर में कहा जाता वह फ्लैश पॉइंट जिसके उपर जलता है या किंडलिंग टैंपरेचर जिसके उपर वो किंडल होंगे मतलब कि अग पकड़ लैंदा है। तो असीं पानी में उबलता होया देखा होगा पानी किन्ने डिग्री से उबलता है 100 डिग्री सैल्सीयस से। ठीक है अगर आप इस तो घट उन्होंने टैंपरेचर दिंने तो वह उबलना शुरू नहीं होंदा। इदां ही हर चीज़ का एक बॉयलिंग पॉइंट होंदा है हर एक चीज़ का एक बर्निंग पॉइंट होंदा है एक बर्निंग टैंपरेचर होंदा है। उस तो घट अगर उसनूं लाइट दी जाए तो वह अग नहीं पकड़ता। इट इज़ समटाइम्स सैड दैट द फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो कई बार ये गल कही जाती है कि जी अग है वह एक बहुत चंगा सर्वेंट है अगर वो अपने कंट्रोल दे विच है तो बहुत चंगा सर्वेंट है। अगर वो अपने कंट्रोल तो बाहर चली जाती है तो वह एक बहुत बुरी मास्टर है। ठीक है फायर एज अ फ्रेंड तुसी इस पिक्चर के देख सकते हो कि फायर एज अ फ्रेंड की आप यूज़ लैने आप लकड़ी जलाने। ठीक है अपने आप हीट प्रोवाइड करने लिए जो सर्दियाँ होंदियां आप अग सेकते हैं फायर में यूज़ करते हैं खाना बनाने लिए। अजकल हेयर स्टाइल के भी अग यूज़ होंगी है। ठीक है इत्थे भी फूड बनाया जा रहा इत्थे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा वो भी फायर यूज़ की जा रही है। सो फायर एज अ फ्रेंड तुसी बहुत सारिया पिक्चर्स इत्थे देख सकते हो। इट ओनली मीनस दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट कैप्ट अंडर कंट्रोल। तो थोनों ये गल समझनी पएगी कि जिन्ना चਿਰ फायर अपने कंट्रोल के विच सिर्फ उन्ना टाइम ही वो अपने लिए यूजफुल है। अगर वो अपने कंट्रोल तो बाहर चली गई तो वह अपने लिए यूजफुल नहीं रहेगी। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर वी यूज़ इट टू कुक आर फूड आप की करते हैं उसनों खाना बनाने यूज़ करते हैं। वार्म आर हाउसिज इन विंटर के अपने घरों को गर्म करने के लिए अग नूं यूज़ करते हैं। टू जनरेट इलैक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के भी अग की जरूरत पैंदी है। बट ऑन द अदर हैंड पर इस दे नाल इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल जेकर फायर साडे कंट्रोल तो बाहर चली जाती है इट कैन बी वेरी डेंजरस बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। हर साल हज़ारां घर अते दुकानां इस अग दे विच सड़ के स्वाह हो जांदियां हैं। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड। बहुत ज़्यादा एरिए के फैले हुए जोड़े जंगल ने वो भी कई बार इस अग की वजह न तबाह हो जाते हैं तो हज़ारा लोग जोड़े मर जाते हैं जख्मी हो जाते हैं। थोड़ा टाइम पहला तुसीं सुनिया होवेगी ये न्यूज़ कि आस्ट्रेलिया के जंगलों के अग लगी सी वो अग इन्नी ज़्यादा फैल गई सी कि वो 1.5-2 महीने तक नहीं बुझाई जा सकी। ठीक है तो वो बहुत सारे हज़ारा जानवर मर गए सन बहुत सारे घर भी थोड़े जे सड़ के स्वाह हो गए सन। तो ये तुसीं देख सकते हो कि अगर अग साडे कंट्रोल तो बाहर चली जाए तो कितना नुकसान करती है। सो जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडिड टू स्टार्ट अ फायर। हुण देखो जिद्दां कि सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पैंदी है एक अग नूं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है अग नूं चलाउण दे लई देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। उस ही तरह अपने कोले कुछ तरीके ने 3-4 जिस नाल आपां फायर नूं पुट आउट कर सकते हैं बुझा सकते हैं। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडिड फॉर बर्निंग इज़ टेकन अवे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। देखो तुहानूं पहले ही दस्सिया कि 3 चीज़ों की लोड़ पैंदी है। फस्ट किहड़ी सी फ्यूल सैकेंड सी ऑक्सीजन थर्ड सी हीट। ठीक है इन्हां 3 चीज़ों की लोड़ पैंदी है ना आपां नूं। अगर आप इन्हां 3 चीज़ों चों सिर्फ एक नूं आपां अगर हटा दईए तो अग नहीं जलूगी राइट। यही आप सीखिया सी ना पहला कि अगर आप तिन्हां दे विचों एक चीज़ नूं हटा दिंदे तो अग नहीं जलूगी। तो उही तुहानूं इत्थे दस्सिया गया कि अगर आप फ्यूल नूं हटा दईए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन तो वो जी फ्यूल की कमी हो जाऊगी नो बर्निंग टेक प्लेस तो फिर जी अग नहीं जलूगी। वी ऑफ्टन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। तो सिंपल तरीका की आ अगर आप होर फ्यूल पाना बंद कर देंगे तो अग अपने आप बुझ जाएगी। तुसी देखिया होवेगा कि जोड़े पुराने जमाने लोग होंदे सी वो चुल्हे ते काम करते सी। ठीक है वो चुल्हे दे विच अग किद्दां बुझाउंदे सी वो होर लकड़ियां पाउणियां बंद कर दिंदे सी तो अग अपने आप हौली हौली बुझ जाती सी। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका द सैकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट।
दूजा तरीका भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅੱਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨੀਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨੋ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਮੀਨਸ नो फायर, सो ऑक्सीजन हटा रहे हैं। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मोदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਂਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਲੈਂਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਸਟੋਪਸ ਆਕਸੀਜਨ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਟੂ ਰੀਚ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਵੇਅਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਹੀਟ। ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਥਰਡ ਵੇ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਹੀਟ। ਇਫ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਨ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਯੂ ਬਲੋ ਔਨ ਅ ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਸਟਿਕ ਔਰ ਅ ਕੈਂਡਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲਸ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਸ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਂਡਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਯੂ ਰਿਮੂਵ ਦਾ hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਗਰਮ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਪਰੇ ਔਨ ਦਾ ਫਾਇਰ, ਇਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬਸ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਲੋਅਰਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਫਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਬਲੈਂਕਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ ਕੱਟ ਆਫ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਅਗਰ ਅੱਗ ਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Some fires cannot be put out with water। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਇਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਪਰੇਡ ਔਨ ਟੂ ਐਨ ਆਇਲ ਫਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਆਇਲ ਵਿਲ ਫਲੋਟ ਔਨ ਦਾ ਟੋਪ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ।
ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੈਨ ਫਲੋ ਕੁਇਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੈਰਿੰਗ ਦ ਬਰਨਿੰਗ oil with it ਐਂਡ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਇਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ ਫਾਇਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਆਇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਔਨ ਫਾਇਰਸ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ। The person spraying water might receive an electric shock and be killed। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਸੱਟੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ। ਅ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਟ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। We spend millions of rupees each year in fighting fires। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਫਾਇਰਸ ਫਰੋਮ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਦੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਐਗੋ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਵਰ ਨੋ ਫਾਇਰਮੈਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਮੈਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਬਾਈ ਵਾਟਰ ਬਟ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਬਲੈਂਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਿਕਮ ਆ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਫੋਰਮਡ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨਸ ਐਂਡ ਪਾਸ ਬਕਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਲ ਔਰ ਅ ਪੰਪ ਟੂ ਦਾ ਬਲੇਜ਼। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਆਰ ਲਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk।
ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਨਿਊ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਮਸਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਓਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੋਰਮਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹੋਸਪਿਟਲਸ, ਮੋਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਡਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਰਕਰਸ with special equipments known as fire brigades as there to put out fire। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪੀਪਲ, they possesses many skills, they cut off the electricity supply, knock down dangerous walls, spray water other material to bring fire under control। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਫਸਟ ਏਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਸ helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਵਰਸ਼ਿਪਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਵਰਲਡ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ a friend, but as we know it can be dangerous enemy once it gets out of control। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।